ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਥਿੱਥੀ ਗੌੜੀ महला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। कहते जल दे विच, थल दे विच ते आकाश दे विच वो मालक परमात्मा पूरी तरह रमिया होया है। सिरजनहार मालक परमात्मा उस ने तीन त्रिभवन जिहड़ा हैगा धरत पताल आकाश ये जिहड़ी दुनिया इसदी रचना की है और आप इस रचना दे विच जिहड़ा हैगा इस कृति दे विच आप पूरी तरह इनवॉल्व हैगा। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। अनक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। कहंदे वो एक ओंकार जिहड़ा हैगा, एक ओंकार जिहड़ा हैगा वो अनेकां ही तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा अनेकां ही तरीके दे नाल पूरी तरह जिहड़ा हैगा उहदा ही खलारा हैगा। ਉਹੀ मालक परमात्मा पूरी तरह जिहड़ा हैगा जो भी आपां नूं आकार दिस रहा है इहदे रूप च ਉਹੀ जिहड़ा हैगा अंदर जिहड़ा हैगा ਉਹੀ मालक परमात्मा नहीं हैगा, ਉਹਦਾ ही खलारा हैगा सारा दा सारा। हाँ जी वीर जी। हाँ जी ठीक है साध संगत जी। बाणी च क्या वा कि दुख च क्लियर ही करता उन्होंने, चाहे रजो गुण है, तमो गुण है, सतो गुण है, ये जो प्रकृति हैगी है ये ब्रह्म ही है। चाहे अपार ब्रह्म है, चाहे यह ब्रह्म है जिहड़ा दिखाई दे रहा इको ही है। जिद्दां कहण तो भाव जिहड़ी छल आ समुंदर आ फर्क नहीं हैगा। जिद्दां सोना, सोने तो बने गहने फर्क नहीं हैगा, वो सोना ही है सारा। जे सोना ना होवे तो गहने कित्थों बनणगे? अब जस्ट सोचो, जो लकड़ की बारी बनी है, लकड़ का बूहा बनया है, या लकड़ की कुर्सी बनी है, सोफा बनया बनया कित्थों है? लकड़ का। असल दे विच लकड़ का ही रूप है, पर हल अलग अलग चीज जो वो प्रगट हो रहा है। ब्रह्म आपा भी ब्रह्म है, पर ये ब्रह्म जिहड़ा है ना, ये ब्रह्म यह जिहड़ा ब्रह्म सानू दिखदा है, ये ब्रह्म हैगा ब्रह्म, ये हैगी प्रकृति। प्रकृति मतलब असल च ये वो चीज नहीं हैगी जो जो ये असली है। ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब एक कंगन बन गया, एक छल्ला बन गया, एक वाली बन गई, उसी तरह धरती बन गई, सूरज बन गया। ए जो भी चीज है ये यथार्थ हैगे नहीं हैगे आ, बट ये वो ब्रह्म नहीं हैगे। ये बिनस वाला रूप है, बिनस जाएगा, एक समा आऊगा खत्म हो जानी है। जिहड़ी चीज रहनी है वो रहनी है पार ब्रह्म, जिहड़ा निर्गुण ब्रह्म है, जिहड़ा दिखदा नहीं है ਉਹੀ शक्ति है, पर ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ, ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣਾ, ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि ये एक चीज चों आया वा, ये करता नहीं हैगा। करता जिहड़ा हैगा वा, जिहड़ा जिथों सृष्टि पैदा हुंदी आ, वो पार ब्रह्म च हुंदी है, तो पार ब्रह्म की लीन हो जाती। हाँ जी नजर साहब पहली तो बोलो। हाँ जी। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। कहंदे है वो पूरी तरह रमिया होया जल दे विच, थल दे विच ते आकाश दे विच। महियल कहंदे आकाश। अनक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार।
ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਂਤੀ ਭਾਂਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਤੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਨੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਚਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜਲਿਆ ਥਾਲਿਆ ਚਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ 35-40 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਆਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਊ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਨ ਹੋਏ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਿਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਪਕਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ, 45, 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਾ ਲੋਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਖਾਈ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਵੈਸੇ 5% ਤੇ ਕਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 95% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੁ ਬਾਲਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ 400 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੱਢਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੁਰਜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਸੌਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹਾਈਏ ਨਾ, ਹੈ? ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਆ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਆ, ਰੋਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਾੜੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਨਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5 ਕੱਢਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ,
ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 200 ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਲਿਫਾਫਿਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਪੌੜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੌੜੀ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਏਕਮ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ, ਇੱਕ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੀ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੰਦਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋਂ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੋਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। वेद पुराण सिमरत सुने बहु विद करो विचार, कहते ज्ञान नू सुनिया, वेद पुराण शास्त्र सिमरत सारे, कहते सारा सुन के मैं एक नतीजे ते निकलिया, एक विचार दे उत्ते आया भी मैं सारा सुन के एक विचार करदा हां। वेद पुराण सिमरत सुने बहु विद, बहुत बहुत तरीके दे नाल करो विचार, एक विचार करदा हां मैं एक निचोड़ कढ़िया, एक सिट्टे दे उत्ते आया, एक तत्त वस्तु फड़ी, पतित उदाहरण भै हरन सुख सागर निरंकार। कहते पतित जिहड़ा हैगा माड़ा आचरण है, मारे अवगुण हैगे इंसान दे अंदर, पैड़ियां आदतां हैगियां। जे उधार करना है, उन्होंने छड्डना हैगा, उभरना हैगा। ते भै हरन सारे डर माया दे जिहड़े हैगे दूर करन दे वास्ते सुख सागर निरंकार, सुखां दा सागर ਉਹ निरंकार ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਭੁਗਤਾ ਹੈਗਾ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੇਨਹਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ जी निजर साहब पहली तो को बोल दो। पौड़ी एकम एकंकार प्रभ करो बंदना त्याए, गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परों हर राय। कहते एकम तो एकम जिहड़ी है पहला स्टार्टिंग पॉइंट जिहड़ा हैगा भगती दा स्टार्टिंग पॉइंट तरीकां तो महाराज कहते हैं पहली लई है, चंद्रमा की पहली तरीक पहली डेट। उस एकंकार एक परमात्मा जिहड़ा सारियां च रमिया होया है, उस प्रभु ਉਹਦੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਆਹੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋਂ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਦੇ,
उस परमात्मा दे ਉਹਦੀ शरण इस तरीके दे नाल मैं उस मालक परमात्मा की शरण च पैना आ, ਉਹਦਾ ध्यान सिमरन करके। हाँ जी वीर जी। बिल्कुल ठीक है जी। सब तो पहला तो कहते कि एक ओंकार प्रभ करो वंदना ध्याय। ध्याय का मतलब ध्यान। जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤ, ਮਨ ਤੇ ਚੇਤਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੋ, ਜਾਗਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਜੋ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਤੋਂ 25-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਢਲਾਣ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਭੜੋਲਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਲੇ ਫੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੰਧ ਆ। ਵਧੋ ਵਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਚੜਨਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੱਜੂ, ਵਧੋ ਵਧੀ ਵੱਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਜੋ, ਲੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਜੋ। 2 ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਦਾ, ਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਐਨਰਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਧਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛਿਲਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਕਾਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਅਰੋਗਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਮਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤੌਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਤਣਾਅ ਜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਚਲੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਤਣਾਅ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੈਂਕੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਾਬਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਲਗੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੂਟ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਪਾਟੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 4-5 ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਵਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਕਰੂੰ ਪਰਸੋਂ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ LP ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ HP ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ। LP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਅਰ। HP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਕੜਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੱਕੜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, 5-10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ LP ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ HP ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬੜਾ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ,
ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੋਚ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਚੋਂ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2-4 ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਸ ਨੂੰ 2 ਸੱਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਕੋ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਛੋਟੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ 5-10 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੱਡੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਲੰਗੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਰਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਬੋ ਮਰਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ। ਇਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਮੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਬਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ 20-22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਣਗੇ, ਗਾਵਾਂ ਚੋਣਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੜ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਊਠ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਊਠ ਤੇ ਊਠਣੀ, ਤੇ ਊਠਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਊਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ, ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ 26-27 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 60-70% ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ 1-2 ਟਾਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਫੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਤੌਲੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ 15, 16, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗਾ। ਉਹ ਹੋਊਗਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਝੂਠ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਝ ਮੁੱਝ ਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਲੀ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਊਗਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ, ਉਹ ਲਊਗਾ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਜੋ, ਪਿਓ ਕਿਲੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੜੀ ਇਹ ਵੇਖੂਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰੂਗੀ? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਲੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ 5-7 ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨੇ? 7 ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਬਦਲਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਣਾ ਦੱਸੋ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ 7 ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਹੀ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸੜਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਵੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੰਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਪਰੋਂ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, 4 ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭਟਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਮਰ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਓ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨੱਤੂ ਖੈਰੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਨੇ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਸਿੱਟਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਵਗੁਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਨਹਾਰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸੁਣੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਵੇਦ 4 ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਆ, ਪਤਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਦਾ ਨਾਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਜਾਊ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਹਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਡਰ, ਹਾਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭੈ ਹਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਹੋਣਾ, ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, 100 ਕੀ 1000 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਅਗਲੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ? ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬਦਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਲੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਜੋ, ਸੱਸ ਜੋ, ਮਾਂ ਜੋ, ਪਿਓ ਜੋ, ਭਰਾ ਜੋ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ, 25-50 ਸਾਲ ਦੇ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਿਆ ਜੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਸੋਈ ਚ ਰੱਖੋ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨ ਦਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਹੁਣ 7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 7 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, 7-6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਡਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਓ 4-4, 5-5 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਕਦਰੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60-70 ਸਾਲ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਤਲਖੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੀ 5 ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਮੰਨਣੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ। 5-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਆਮ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਊ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇ ਲੈਵਲ ਬਿਲਡ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਰਾਕਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ ਨੀਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਉਹ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਦਤ ਪਾਈ ਆ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੂਣ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ। ਛੋਟੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਖਪਣ ਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜੱਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਥਾ ਦੀ ਹੱਥੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਚੋਰੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਈਗੋ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਰਹੱਸਮਈ ਆ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, 4-5 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਕਾਉਣੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੜੂ ਬੜੂ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਕਿਤੇ ਧੌਣ, ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਅਣਜਾਣ। ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਰਨ ਜੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਿਆ।
ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ LP ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ, ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਈ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ YouTube ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭੂਤ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਲੈਫਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਪੇਡ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ 4-5 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ ਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ 20-25 ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਥਾ ਚਲੇ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਦੇਨਹਾਰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਐਨੀਬੋਡੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਆ। ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹਿੰਸਾ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਭੇਜਣ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਿਚਲ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲੂਗੀ। ਬਸ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਸਟਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੈ ਗਈ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਰ ਰੁਕੇ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ, ਕਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੱਸਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਪਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰ ਨੀਤ, ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰ ਨੀਤ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਹਾਓ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ
ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹਰੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਆਪੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ। ਇਹ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਤੂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੇਰਿਆ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰਨੀਤ। ਨੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਡੈ ਵੀ ਜਸ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਡਗਰੀ ਚੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰੀ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਹਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਕ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 2-4 ਵਾਰੀ 5 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਲੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ, 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ। 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ। ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਸਾ ਫਲ ਦੇਵੇ ਭਗਵਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲਾਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਪੱਕੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਤੀ ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ, ਔਰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।